So this is the question we have seen in the last class. All girls sit together means you have to consider whoever comes together should be considered as one unit. Consider the five girls, no? So five girls as one unit, and six boys, 6 units. 6 boys as 6 units. So total 7 units. You consider this all girls, 5 girls as one unit, say X. Now 6 boys as B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6 boys. No condition on boys. Now among these, I have to keep X. In X, who are there? 5 girls are there. In this unit, 5 girls are together. They cannot be separated. So all those 5 girls, which is called as X, can be put here or here or here or here or here or here or here, anywhere. So I'm including this X also somewhere. So how many units are there? Now 7 units are there. These 7 units can be arranged in 7 factorial ways. 7 units can be arranged in 7 factorial ways. 7 factorial means 7p7. The meaning of this one is I'll keep 7 places. How many members I have to arrange? 7 members. So 7 places. Okay. In these 7 places, I'm arranging 7 objects. That can be done in 7p7 means 7 factorial ways. So 7 units can be arranged in, I can say, 7p7 or 7 factorial ways. In all these 7 factorial ways, wherever X comes, in this X, what are there? 5 girls are there. Who are those 5 girls? Say G1, G2, G3, G4, G5. So those 5 girls can be arranged among themselves. So 5 girls can be arranged among themselves in the unit. In the unit, what is the unit? X. In the unit X. In how many ways? 5 factorial ways. So here we have to arrange both boys and girls. So this can be done in, so number of required ways is equal to 7 factorial into 5 factorial. Okay. One work is arranging by treating all girls as X by arranging these 7 units, and the other work is in the internal X unit, 5 girls are there. We can arrange 5 girls in 5 factorial ways. So this is the answer for this first one. So remember, when all girls sit together, come together, problem comes, whoever comes together, okay, you take that as one unit and remaining as those number of units. So here 6 plus 1 unit, 7 units, 7 factorial into which should come together. How many numbers are there in come together? 5 numbers are there. 5 number is there. That factorial. So in objective, whenever such type of problem occurs, simply you see how many come together. You take that as one unit, add to the other number. So total number of units is 7. Keep 7 factorial into come together factorial. Now see the next one. No two girls sit together. We finished this yesterday itself. For the second one, no two girls sit together. Means
Suppose here B1 is there, B2 is a boy. If I take G1 here, this type of arrangement is not allowed. No two girls, no two girls sit together. So G1, G2 should not sit together like this. No two girls sit together. Means between every two boys, one girl should be there. So girl and other girl must be separated. Two girls must not sit together. Between two girls, one boy should be there. That is the condition. No two girls sit together means. And there is no condition on boys. Boys may sit together. B3, B4 may come together. B3, B4 may come together. Okay, no condition on boys. But the condition is on girls only. Girls should not be placed adjacent to each other. That is the condition. So first what I do is, I arrange first boys, right? So first arrange 6 boys. So 6 boys can be arranged in how many ways? So 6 boys can be arranged in 6 boys can be arranged in 6 factorial ways. 6p6. Suppose 3 boys are there, A, B, C. In how many ways they can arrange means you can say A, B, C. This is one arrangement. A, C, B is one more arrangement. Okay, B, A, C is one more arrangement. B, C, A is one more arrangement. C, A, B is another arrangement. C, B, A is another arrangement. All are ABC only, but places change, you know. So places changing means order changing means arrangement only. So like that, 6 boys, say B1, B2, B3, B4, B5, B6, they can be arranged in. Here 3 numbers are there means 3 factorial, which is 6. So we can see 6 here. Similarly, 6 boys can be arranged in 6 places in 6 factorial ways. So let the one of the arrangements be like this. One of the arrangements, let's say B1, B2, B3, B4, B5, B6. 6 factorial means 720 ways are there. Out of 720, this is one way. Let us suppose. And here, no two girls sit together. So here, how many places are there such that no two girls are together? This is first place, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. There are 7 alternate places. 7 alternate places for how many girls? 5 girls. So in these 7 places, you can arrange 5 girls in 7p5 ways. So first of all, you look at alternate places because no two girls sit together means girls should come alternately. So there are how many places? 7 alternate places. 7 alternate places for how many girls? 5 girls are there. 5 girls. Such that no two girls come together. No two girls come together. And can be arranged in and can be arranged in 7 places with 5 girls means 7p5 ways. So in the first case, I arranged boys. Now I arrange girls. We have to arrange both. So number of required ways is equal to. Here also fundamental counting principle comes. First work arranging boys. Second work arranging girls in the alternate places. The total work can be done if both are done. So both means one and other they also. First one and second one must be done. So number of ways is equal to, we have to multiply now. 6 factorial into 7p5. Right? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ ఇద్దరు గర్ల్స్ పక్క పక్కన రాకూడదు, కండిషన్ అది. 6 బాయ్స్ 5 గర్ల్స్ లో అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నో టూ గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్ అంటే ఏ ఇద్దరు
గర్ల్స్ పక్క పక్కన రాకూడదు. సో కండిషన్ ఎవరి మీద ఉంది? గర్ల్స్ మీద ఉంది. సో మనకి ఎవరు ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నారు? బాయ్స్ ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నారు. సో ముందు వాళ్ళు అరేంజ్ 6 బాయ్స్ని 6 ఫ్యాక్టరల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే 6 ప్లేసులు పెట్టుకో, 6 వేకెంట్ ప్లేసెస్ పెట్టేసుకో. ఎందుకు? 6 మెంబర్స్ని అరేంజ్ చేయడం కోసం. సో ఆ 6 వేకెంట్ ప్లేసెస్లో 6 బాయ్స్ని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే మనకి 6p6 అనే ఫార్ములా, ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ప్లేసెస్ 6 ఉన్నాయి, 6 బాయ్స్ ఉన్నారు, 6p6 అంటే 6 ఫ్యాక్టరల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. అందులో ఒక వే ఇది B1 B2 B3 B4 B5 B6 6 ఫ్యాక్టర్ అంటే 720 వేస్లో ఒక వే రాశాను ఇక్కడ. ఒక వే తీసుకుంటే మనకి గర్ల్స్ని ఎక్కడ అరేంజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఏ ఇద్దరు గర్ల్స్ పక్క పక్కన రాకూడదు అనే కండిషన్ ఉంది. సో పక్కన రాకూడదు అంటే ఆల్టర్నేట్గా రావచ్చనే కదా. సో ఆల్టర్నేట్గా మనం ప్లేసెస్ చూసుకుంటే 7 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్. అందుకే దేర్ ఆర్ 7 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ ఫర్ 5 గర్ల్స్. మరి 7 ప్లేసెస్లో 5 గర్ల్స్ని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? అగైన్ యూజింగ్ ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా 7p5. సో 7p5. సో హియర్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ కూడా ఫండమెంటల్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వర్క్ ఏమో 6 ఫ్యాక్టోరియల్, ఈ వర్క్ ఏమో 7p5. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 7p5 అవుతుంది ఆన్సర్. ఓకే, నౌ సీ థర్డ్ వన్. Boys and girls sit together. See, బాయ్స్ ని మనం 6 ఫ్యాక్టరల్ వేస్ట్ అరేంజ్ చేయొచ్చు, గర్ల్స్ ని వాళ్ళని ఒక 5 ఫ్యాక్టరల్ వేస్ట్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. టుగెదర్ అనే క్వశ్చన్ కాదు ఇక్కడ. టుగెదర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ. ఓకే, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్. Yesterday we wrote this as alternate. Okay, right. Alternate place వచ్చినప్పుడు for 6 boys and 5 girls, total how many places I can draw? 11 places. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here 6 boys and 5 girls. Then position 1 anta, first position, second position, third position, fourth position, fifth, sixth, 7th, 8th, 9th, 10, 11. ఇప్పుడు ఈ 11 పొజిషన్స్ లో ఇది ఆడ్ పొజిషన్, ఇది ఆడ్ పొజిషన్. ఈవెన్, ఆడ్, ఈవెన్ అట్లా అట్లా లెక్కేసుకుంటే వెళ్తే ఇది ఆడ్ పొజిషన్. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆడ్ పొజిషన్ అయింది, లాస్ట్ పొజిషన్ ఆడ్ పొజిషన్ అయిందంటే ఆడ్ ఈవెన్ నెంబర్ కన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉంది. సో నంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ పొజిషన్స్ ఎన్ని? నంబర్ ఆఫ్ ఆడ్ పొజిషన్స్ 6. నంబర్ ఆఫ్ ఈవెన్ పొజిషన్స్ 5 ఉంటాయి. మొత్తం 11 అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 11 రావాలి కదా, 5 ఉంటాయి. సో ఏ పొజిషన్లో ఎవరిని కూర్చోబెట్టాలి? మనకేమో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇటు ఆల్టర్నేటివ్ రావాలి. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఆడ్ పొజిషన్స్లో గర్ల్స్ని కూర్చోబెట్టాను అనుకోండి. సపోజ్ ఆడ్ పొజిషన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఒక గర్ల్, థర్డ్ పొజిషన్లో ఒక గర్ల్, ఫిఫ్త్ పొజిషన్ కాకుండా నా ఇష్టం కదా, ఇక్కడ ఒక G3, ఆడ్ పొజిషన్ ఉన్నా కదా 1 3 5 లేకుండా ఇక్కడ G3. ఓకే, ఇక్కడ మధ్యలో ఒకటి వదిలేసాం G4 G5. చూడండి, ఆడ్ పొజిషన్లోనే గర్ల్ పెట్టా కదా. ఆడ్ పొజిషన్లో గర్ల్ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ గర్ల్, థర్డ్ పొజిషన్ కూడా ఆడే కదా, సెకండ్ G2, ఫిఫ్త్ వదిలేసాను, 7th ప్లేస్లో G3, 9th ప్లేస్లో G4 అండ్ 11th ప్లేస్లో G5. 5 గర్ల్స్ సరిపోయారు కదా, 5 గర్ల్సే కదా. ఇప్పుడు 6 బాయ్స్ని పెట్టాలి. 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను బాయ్ 1, బాయ్ 2, బాయ్ 3, బాయ్ 4, బాయ్ 5, బాయ్ 6. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా అంటే కాలేదు. ఎందుకు కాలేదు? బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ.
మరి ఇక్కడ బాయ్స్ కమ్ టుగెదర్ అయింది కదా ఇక్కడ ఈ కేసులో B1 B2 B3 B2 B3 B4 ముగ్గురు పక్క పక్కనే వచ్చారు. సో కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. వై కండిషన్ ఇస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్? బికాస్ we took girls in odd positions. Odd positions ఎక్కువ ఉన్నాయి. కంపారిటివ్లీ ఆడ్ పొజిషన్ 6 ఉన్నాయి, ఈవెన్ పొజిషన్స్ 5 ఉన్నాయి. సో ఆడ్ పొజిషన్స్ లో 6 అంటే 6 బాయ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆడ్ పొజిషన్స్ లో బాయ్స్ ని పెట్టాలి. ఒకవేళ ఆడ్ పొజిషన్స్ లో బాయ్స్ ని పెట్టాలి. ఆడ్ పొజిషన్స్ అంటే అందరూ సరిపోతారు. ఆడ్ పొజిషన్ B1 B2 B3 B4 B5 B6 చూడండి, కరెక్ట్ గా ఆడ్ పొజిషన్స్ అన్ని బాయ్స్ కోసమే ఉన్నట్టు సరిపోయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈవెన్ పొజిషన్స్ లో గర్ల్స్ కూడా సరిపోతారు. G1 G2 G3 G4 G5 అంటే ఎక్కడ కూడా మధ్యలో ఇద్దరు గర్ల్స్ వచ్చే విధంగా మనకి కేసెస్ ఉండవు. సో అందుకని ఎక్కువ మంది ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని ఎక్కువ పొజిషన్స్ ఏమున్నాయో అందులో పెట్టేసుకోవాలి. సో in odd positions, 6 odd positions, 6 boys can be filled in అనాలి. ఆడ్ పొజిషన్స్ ఎవరు పెట్టాలి? బాయ్స్ ని పెట్టాలి. ఈవెన్ పొజిషన్స్ ఎవరిని పెట్టాలి? గర్ల్స్ ని పెట్టాలి. సో అది ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది. సో 6 boys can be arranged in 6 odd positions in అవి 6 ఉన్నాయి, ఇవి 6 ఉన్నాయి, బాయ్స్ 6 ఉన్నారు, పొజిషన్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. 6 factorial ways. So arrangement of boys is over. Now girls in even positions. ఎంతమంది girls? 5 girls. 5 girls can be arranged in 5 even positions in 5 factorial ways. So this work can be done in 6 factorial and this work can be done in 5 factorial ways. So total number of ways is equal to required number of ways is equal to 6 factorial into 5 factorial. That is the answer. Come on, Radu. Last one, fourth bit. No two boys sit together. So the condition is on boys sit together. No two boys sit together. అంటే ఏ ఇద్దరు బాయ్స్ పక్క పక్కన ఉండకూడదు. అంటే ఎవరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు? కండిషన్ ఎవరి మీద లేదు? గర్ల్స్ మీద లేదు. సో we have to arrange girls first. So first arrange 5 girls. మరి 5 girls ని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 5 factorial ways. So 5 girls can be arranged in 5 girls can be arranged. ఇవన్నీ ఒక రోలో ఒక వరుసలో అరేంజ్ చేయాల్సినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్. సో 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. First work is over. Let me consider one girl. Say G1, G2, G3, G4, G5. Let us consider one arrangement. Okay. Out of 120 arrangements, I took one arrangement. Okay, arrangement తీసుకున్నా. Now I have to arrange boys, 6 boys, such that no two boys sit together. And the alternate positions చూసుకోవాలి. So take see alternate positions 1, 2, 3, 4, 5, 6. కరెక్ట్గా 6 బాయ్స్కి 6 ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ సరిపోయాయి. సో ఆ 6 ప్లేసెస్లో 6 బాయ్స్ని 6p6 అంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఆర్ ఎన్ని ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ వచ్చినాయి? 6 ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఆర్ 6 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ ఫర్ 6 బాయ్స్ such that no two boys sit together. No two boys sit together.
and can be arranged in 6 factorial ways. Therefore, number of required ways is equal to number of required ways is equal to first work can be done in 5 factorial ways and second work 6 factorial ways. So 5 factorial into 6 factorial. Come on, ready? If you observe this question, the number of boys is 1 greater than the number of girls. The same question, I'll change it to 6. Number of ways of arranging 6 boys and 6 girls in a row so that all girls sit together. All girls sit together. No 2 girls sit together. Boys and girls sit alternately. And no 2 boys sit together and 2 girls sit together and 6 boys, 6 girls, same. So 3 questions are given. Now see how to answer these questions. When it comes to objective, ఒకవేళ objective లో ఈ questions అయితే questions వస్తే ఏ రకంగా మనం ఆన్సర్ చేయాలో చూడండి. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆల్ గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్ అంటే ఈ 6 గర్ల్స్ ని ఒక యూనిట్ అనుకోవాలని చెప్పాం. 6 గర్ల్స్ ని ఒక యూనిట్ అనుకోవాలి. 6 బాయ్స్ 6 యూనిట్స్ అవుతాయి. సో టోటల్ యూనిట్స్ ఎన్ని? 6 + 1 7 యూనిట్స్. ఆ 7 యూనిట్స్ ని 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో అరేంజ్ చేయాలి. తర్వాత 6 గర్ల్స్ ని 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో, ఆ యూనిట్ లో 6 గర్ల్స్ ఉన్నారు కదా, 6 గర్ల్స్ ని 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో అరేంజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు థింక్ టు ఆన్సర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే ఆల్ గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు గర్ల్స్ ని ఎవరైతే కమ్ టుగెదర్ ఉంటుందో వాళ్ళని ఒక యూనిట్ అనుకోవాలి. సో దీని ఒక యూనిట్ అనుకున్నాం. 6 + 1 7 యూనిట్స్ అయ్యాయి, 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఆ యూనిట్ లో మళ్ళీ 6 గర్ల్స్ ని వాళ్ళ ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవి 6 ఫ్యాక్టోరియల్. నౌ నో 2 గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్. ఏ ఇద్దరు గర్ల్స్ కూడా పక్క పక్కన రాకూడదు. ముందు ఇక్కడ ఇద్దరు సేమ్ నంబర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ యూ టేక్ ఎనీ మెంబర్స్, బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్, ముందు వాళ్ళని అరేంజ్ చేసేయండి. సపోజ్ ఫస్ట్ 6 బాయ్స్ ని అరేంజ్ చేసాం అనుకోండి. అరేంజ్ చేస్తే B1, B2, B3, B4, B5, B6. 6 బాయ్స్ ని 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ లో అరేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ తర్వాత ఎవరిని అరేంజ్ చేయాలా? గర్ల్స్ ని ఎక్కడ అరేంజ్ చేయాలి? ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ లో. ఎందుకు? టుగెదర్ రాకూడదు, ఇద్దరు గర్ల్స్ టుగెదర్ రాకూడదు. సో 1 2 3 4 5 6 7 7 ప్లేసెస్ లో ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? 6 గర్ల్స్. సో 7p6. 7p6 అన్న 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకటే. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. 7p6 అంటే మనం 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 రాస్తాం. ఆ ఇంటూ 1 పెట్టుకున్నా పెట్టుకోకపోయినా ఒకటే మీనింగ్ కదా. సో దాన్ని 7 ఫ్యాక్టర్ అనేయచ్చు. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ టు 7 ఫ్యాక్టోరియల్. సో నో 2 గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు, ఆర్ నో 2 బాయ్స్ సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఏదొచ్చినా, ఇద్దరు సేమ్ నంబర్ ఉన్నప్పుడు ఏదొచ్చినా ఒకటేమో అక్కడ ఉన్న నంబరు, ఇంకోటేమో అక్కడ ఉన్న నంబర్కి ఒకటి ఎక్కువ. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 + 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ కేస్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేయాలంటే, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ కేస్, ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ బాయ్ చేద్దాం. స్టార్టింగ్ విత్ బాయ్ అని అనుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేటివ్ అన్నాడు, కానీ ఈ బాయ్స్ ఫస్ట్ రావాలా గర్ల్స్ ఫస్ట్ రావాలా ఏం చెప్పలేదు. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎవరిది అనేది చెప్పలేదు. నేను స్టార్టింగ్ విత్ బాయ్ అని ఇక్కడ నేను B1, B2, B3, B4, B5, B6 ఓకే ఒక అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటా. ఆ 6 మెంబర్స్ నేను ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి గర్ల్స్ ని పెట్టాలి. సో ఇక్కడ గర్ల్ 1 గర్ల్ 2 3 4 5 6. సో నాకు 6 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. 6 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్.
6 alternate places for 6 girls. సో వీళ్ళని రకాలు అరేంజ్ చేయొచ్చు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ డేస్. ఇవన్నీ ఏంటి స్టార్టింగ్ విత్ ఎ బాయ్. నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ పెట్టలేదు, ఇక్కడ ప్లేస్ పెడితే నాకు స్టార్టింగ్ విత్ బాయ్ అనే కండిషన్ పోతుంది ఇక్కడ ఒకవేళ గర్ల్ వస్తే. సో ఖచ్చితంగా నేను స్టార్టింగ్ విత్ బాయ్ అయినా కాబట్టి స్టార్టింగ్ ప్లేస్ లో బాయ్ ఉండాలి, ఆ తర్వాతనే ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ తీసుకోవాలి. సో అట్లా తీసుకుంటే ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్ ఎన్ని వచ్చాయి, 6 వచ్చాయి. 6 ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ లో 6 బాయ్స్ ని అరేంజ్ చేయండి, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఆర్ ఇట్లా చేయొచ్చు, ఆర్ ఓకే. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎన్ని వచ్చాయంటే 6 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇక్కడ బాయ్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి అండ్ గర్ల్స్ ని కూడా అరేంజ్ చేయాలి కదా. బాయ్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి అండ్ గర్ల్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి. బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ని అరేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ బాయ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ గర్ల్స్. సో ఇంటూ ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ ఇంటూ వర్కౌట్ అవుతుంది, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆర్ ఎందుకు బాయ్ తోటే ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, గర్ల్ తో కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కదా. ఇది కేస్ 1, ఇది కేస్ 1. కేస్ 2, కేస్ 2 వచ్చినప్పుడు ఏంటి, స్టార్టింగ్ విత్ గర్ల్, స్టార్టింగ్ విత్ గర్ల్. సో ముందు గర్ల్స్ ని అరేంజ్ చేసుకోండి, G1, G2, G3, G4, G5, G6. గర్ల్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 6 గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఎన్ని రకాలు అరేంజ్ చేయొచ్చు, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ బేస్. స్టార్టింగ్ విత్ గర్ల్ అన్నా కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ గా బాయ్స్ రావాలా, స్టార్టింగ్ విత్ గర్ల్స్ ఏ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ప్లేస్ పెట్టకూడదు. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 alternate places for 6 alternate places for 6 boys. So they can be arranged in how many ways, 6 factorial ways. సో ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ విత్ గర్ల్ కూడా గర్ల్స్ ఎన్ని రకాలు అరేంజ్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్, అండ్ బాయ్స్ ఎన్ని రకాలు అరేంజ్ చేయొచ్చు, 6 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇక్కడ కూడా ఏమొచ్చింది, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది. మధ్యలో ఆర్ వచ్చింది, అంటే ఇది అవ్వచ్చు, ఈ కేసెస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఈ కేసు అవ్వచ్చు. మరి ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ లో ఈ ఆన్సర్ యాడ్ చేయాలి, ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి. సో నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ వేస్, నంబర్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ వేస్ is equal to 6 factorial into 6 factorial, అంటే 6 factorial whole square రాయొచ్చు, ప్లస్ ఇక్కడ ఒక 6 factorial whole square. So 2 times 6 factorial whole square is the answer. Understood? Ready? అంటే ఎప్పుడు బాయ్స్ గర్ల్స్ మీదనే కాదు, క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా ఇవ్వచ్చు. ఇఫ్ ఐ టేక్ బాల్స్, డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్ తీసుకుంటా, రైట్. సో లెట్ us do problem on balls now, different colored balls. And before this, let us make a formula for this. ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్, రెండు డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సేమ్ నంబర్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి ఒక ఫార్ములా రాసేయచ్చు. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ అన్నప్పుడు 2 times వచ్చింది, 6 factorial whole square వచ్చింది. So this is how we can remember answers. Okay. Now if the number of ways of arranging 6 అనే నంబర్ కాకుండా find the number of ways of arranging n boys and n girls అన్నాను అనుకోండి. n boys and n girls both are same, both n boys and n girls both are same. సో ఇప్పుడు ఆల్ గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలి, జనరలైజ్ చేసేసాను ఇక్కడ, n boys and n girls అన్నప్పుడు ఆల్ గర్ల్స్ అండ్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు 7 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఇంతకుముందు 6 boys 6 girls కదా, ఒక యూనిట్ అనుకుంటాం కాబట్టి 7 యూనిట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక యూనిట్ అనుకుంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చి ఒకటి ఎక్కువ వస్తుంది, n+1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్, ఈ లాజిక్ ప్రకారం. సో నో 2 girls సిట్ టుగెదర్, ఇక్కడేమో ఆల్ గర్ల్స్ సిట్ టుగెదర్, ఇక్కడ నో 2 girls సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, నో 2 girls సిట్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్ చూసుకోవాలి కదా, దీనికి కూడా ఏమొచ్చిందంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n+1 ఫ్యాక్టోరియల్. సిట్ ఆల్టర్నేట్లీ అన్నప్పుడు 2 ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్. సో మీరు అట్లా ఫార్ములా చేసేయచ్చు దాన్ని.
Right. Now, so basing on this knowledge, suppose there are 5 red balls. One more example. 5 red balls and 4 black balls. మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే 5 రెడ్ బాల్స్ సిమిలరా, అప్పుడు 5 రెడ్ బాల్స్ సిమిలరా అంటే కాదు, ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్. ఇక్కడ మనం చేసే అన్ని డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్. ఓకే, 5 రెడ్ బాల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ 4 బ్లాక్ బాల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ అని, అన్ని డిఫరెంట్ అని అర్థమైంది మనకి. కాకపోతే 4 బ్లాక్ 5 రెడ్, బట్ అందులో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ 5 రెడ్ లో R1 R2 R3 R4 R5 సైజెస్ ఉన్నాయి. So in how many ways we can arrange? In how many ways we can arrange first arrange in a row so that first question is no 2 balls of same color come together. No 2 balls of same color come together. And second question is balls of same color come together. Balls of same color come together. Now look up this. Which one? No 2 balls of same color come together. And alternate రావాలని కదా in the first question. Its meaning is, what is the meaning? No 2 balls of same color come together means balls of different colors come alternately. So balls of different colors okay, balls of different colors should come. If the balls of same color come alternately. So first I'll arrange 4 black balls, B1, B2, B3, B4. You have different size here. Black అయినప్పటికీ 4 different size. 4 black balls can be arranged in 4 factorial ways. మరి పక్క పక్కన రాకూడదు కాబట్టి alternate places లో రెడ్ బాల్స్ ని అరేంజ్ చేయాలి. So how many alternate places are there? 1 2 3 4 5. 5 alternate places. 5 alternate places for 5 red balls. So this can be arranged in 5 factorial ways. So both black and red can be arranged arranged in, that is number of ways, is equal, that is 4 factorial and this is 5 factorial. So 4 factorial into 5 factorial is the answer for the first one. Come on, Adam. Now for the second one, balls of same color come together. Whenever come together comes, you have to take them as one unit. Balls of same color come together అంటే black balls come together అనలేదు, రెడ్ మాత్రమే come together అనలేదు, సేమ్ కలర్ అన్ని ఒక దగ్గర రావాలన్నాడు. అంటే రెడ్ మొత్తం ఒక దగ్గర రావాలి. R1 R2 R3 R4 R5 వాటిలో మళ్ళీ ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్స్.
బ్లాక్ మొత్తం ఒక దగ్గర రావాలి. B1, B2, B3, B4. యూ కెన్ ఇంటర్చేంజ్ దెమ్. ఇది ఇక్కడ రావచ్చు, ఇది ఇక్కడ రావచ్చు. బ్లాక్ ఇక్కడ వచ్చి రెడ్ ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. అది సో కమ్ టుగెదర్ అంటే 1 యూనిట్. బ్లాక్ కూడా కమ్ టుగెదర్ 1 యూనిట్. సో మొత్తం ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి? 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 యూనిట్స్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో 2 యూనిట్స్ అంటే ఇది ఇటు, ఇది ఇటు. ఈ 2 యూనిట్స్, ఇది x ఇది y అనుకోండి. xy ఒకటి, yx ఒకటి. అట్లా 2 యూనిట్స్ ని 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వీటిలో ఆల్ రెడ్స్ 5 రెడ్స్ ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. 4 బ్లాక్ బాల్స్ ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. అంటే B1, B2, B3, B4 రావక్కర్లేదు కదా. ఆ ఇంటర్చేంజ్ B2 ముందు వచ్చి B1 తర్వాత రావచ్చు. వాటిలో ఇంటర్చేంజ్ ఆ 4 ని వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 factorial into 2 name, 5 factorial into 4 factorial. That is the answer. Note. Find the number of ways of seating 10 students A1, A2, A3 and so on A10 in a row. Why he is specifying a row like that means I already said there are other permutations which can be arranged along a circle. So in order to show that difference, in every problem we will write a row or horizontally like that. So 10 students whose names are given as A1, A2 and so on A10 must be arranged in a row with some conditions. 3 conditions are given. With these 3 conditions we have to say our answer. So the first condition is A1, A2, A3 must sit together. This particular 3 students must sit together. So I am answering this first question. Actually, there are 10 seats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Without any condition, in these 10 places, 10 students can be placed in 10 factorial ways. Without any condition. But here A1, A2, A3 sit together. So you consider this A1, A2, A3 because they have to sit together. I said whenever comes together, we have to consider them as 1 unit. So consider A1, A2, A3 as 1 unit. And remaining, how many remaining students are there? Out of 10, 3 gone means 7. Remaining 7 as 7 units. So total how many units? 8 units. 8 units can be arranged in 8 units. Can be arranged in 8 factorial ways. Is it not? So whenever come together comes, what we have to do? We have to treat the come together number of come together students as 1 unit. I considered those 3 students as 1 unit and remaining student as each student as 1 unit. So 7 students means 7 units. So total number of units is how many? 8 units. So 8 units can be arranged in how many ways? 8 factorial ways. And in that particular 1 unit, 3 students are there. Don't forget that. So in that unit, those 3 students can be arranged among themselves in 3 factorial ways. So in the unit, okay, let us say this as X. So in the unit X, 3 students. Who are they? A1, A2, A3 can be arranged among themselves. Can be arranged among themselves in 3 factorial ways. Okay. So number of required ways is equal to number of required ways is equal to 8 factorial. First we arranged these 8 units. After arranging 8 units,
In that particular unit X, again 3 students are there, they can be arranged among themselves in 3 factorial ways. So number of required ways is 8 factorial into 3 factorial. Come on, write down that first question. ఇదే క్వశ్చన్ లో అసలు మనం దీన్ని ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలంటే, మొత్తం స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 వీళ్ళు మనకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ నేమ్స్. నేనేం చేయాలి, A1 A2 A3ని ఒకే దగ్గర కూర్చోబెట్టాలి. అంటే వీళ్ళందరినీ నేను ఒక యూనిట్ అనుకుంటున్నాను. ఆ యూనిట్కి ఇచ్చిన పేరేంటి, ఎక్స్. ఇప్పుడు దీనిని A1 A2 A3 కింద ట్రీట్ చేయకుండా దాన్ని ఒకటే బాడీ కింద ట్రీట్ చేసి మిగతా వాటితో కలుపుకొని అరేంజ్ చేశాను అనుకోండి, ఏమొస్తాయి మనకి A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 X. ఓకే, ఇంకొక అరేంజ్మెంట్ A4 X A5 A7 A6 A8 A9 A10. ఇంకో అరేంజ్మెంట్. ఇట్లా నాకు ఇట్లా ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ రావాలా, అవి రిమైనింగ్ 7, ఇది ఒకటి 8. అంటే మొత్తం ఇక్కడ 8 బాడీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని వస్తాయి, 8 ఫ్యాక్టర్లు వస్తాయి. వాటి పొజిషన్స్ నేను A5 A7ని అట్లా అన్నిటిని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్తే నాకు 8 ఫ్యాక్టర్లు వస్తాయి. ఇట్లాంటి ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అరేంజ్మెంట్ లో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది ఒక యూనిట్ ఉంది. మళ్ళా నేను దీన్ని ఆ ఎక్స్ లో మళ్ళా ఈ A1 A2 A3 ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు కదా. ఇదంతా సేమ్, ఇదంతా A4 A5 A6 A7 ఇదంతా సేమే. మళ్ళీ ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లోకి వచ్చేసరికి నేను A1 A2 A3 రాయొచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ముందంతా సేమే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి A1 A3 A2 రాయొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇదంతా సేమే, ఇక్కడ మళ్ళీ A2 A1 A3 అట్లా నేను రాయొచ్చు. 3 ఫ్యాక్టర్లు రాయొచ్చు. 6. ఈ ముగ్గురు నేను రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, 3 ఫ్యాక్టర్లు వేస్తే అరేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఈ 8 ఫ్యాక్టోరియల్, మొత్తం ఈ 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నటువంటి కేసెస్ లో ప్రతి ఒక్క కేసు మళ్ళా మనకి ఎక్స్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఎక్స్ ప్లేస్ లో A1 A2 A3ని అరేంజ్ చేయడం మొదలు పెడితే మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కొత్త అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్తుంది. సో అట్లా ఒక్కటే 8 ఒక్క ఫ్యాక్టోరియల్ మనకి ఒక్క అరేంజ్మెంటే 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కొత్త అరేంజ్మెంట్స్ ఇస్తే అట్లాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. 8 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం ఎన్నో వాళ్ళు మొత్తం కలిపితే 8 ఫ్యాక్టోరియల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 1. ఇది మన ఆన్సర్. అది ఇక్కడ మనం చేసింది అది మన ప్రాబ్లం, రైట్? ఇప్పుడు సెకండ్ చూద్దాం. Let us see the second one. A1 A2 A3 sit in a specified order. A1 A2 A3 sit in a specified order. First I will keep 10 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 మందికి 10 కుర్చీలు వేసాను, వాళ్ళని కూర్చోబెట్టాలి. సీటింగ్ అన్నాడు కదా, సో 10 ప్లేసెస్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, A1 A2 A3 సిట్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అంటున్నాడు. అంటే వాళ్ళని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం కుదరదు. A1 A2 A3 ఏదో ఒక స్పెసిఫైడ్, అంటే ముందు A1ని కూర్చోబెట్టు, తర్వాత A2ని కూర్చోబెట్టు, తర్వాత A3ని కూర్చోబెట్టు అని వాడు డిక్లేర్ చేసినట్టు ఒక ఆర్డర్. నువ్వు ఇట్లా రాయడానికి వీలేదు, A2 A1 A3 నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడానికి లేదు. ఎందుకు, వాడు స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ లో అని మెన్షన్ చేశాడు, స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ లోనే కూర్చోబెట్టాలి అని. అంటే ఇన్ని 6 వేస్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళని అరేంజ్ చేసే వాటిలో, ఆ 6 లో ఒకటి స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ ఇది అనుకుందాం. ఆ A1 A2 A3 అనే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ లోనే కూర్చోబెట్టాలి అన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, అసలు ఈ A1 A2 A3ని పక్కన పెట్టి మిగతా వాళ్ళదే చేద్దాం. అంటే ఏం చేద్దాం, కీపింగ్ A1 A2 A3 అసైడ్ వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసి అరేంజ్ రిమైనింగ్ ఇంకా మరి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రిమైనింగ్ 7 స్టూడెంట్స్ ఇన్ 10 ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 10 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. మరి 10 ప్లేసెస్ లో 7 వాడుకుంటే ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేయొచ్చు, and can be done in 10p7 ways. అంటే 10 ప్లేసుల్లో 7 ఎన్ని రకాలుగా కూర్చోబెట్టచ్చు, 10p7 ways. అది అందులో ఈ 10p7 ways లో ఒక వే ఇక్కడ రాస్తాను నేను. 3 ప్లేసులు నేను నా ఇష్టం వచ్చిన చోట 3 ప్లేసులు ఖాళీ పెట్టాలి A1 A2 A3కి, అంతే కదా. సో ఇక్కడ నేను A1 A2 A3ని పక్కన పెట్టి మిగతా వాటిని కదా, A4 ఇక్కడ పెడతా, A5 A6 A7 ఓకే A8 A9 A10 మొత్తం 10p7 వేస్ వస్తాయి. ఇక్కడే గ్యాప్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు.
ఈ 10p7 లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో గ్యాప్స్ వస్తుంటాయి. సేమ్ ప్లేసెస్ లో కూడా ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటే కూడా వస్తాయి. మొత్తం 10p7 ఇట్లాంటి అరేంజ్మెంట్స్ వస్తాయి. అందులో ఒక అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ రాశాం. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ A1 A2 A3 ఒక స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ లో, అంటే ఇక్కడ ఎవరిని పెట్టాలి, నేను A1 పెట్టాలి, ఇక్కడ ఎవరు పెట్టాలా A2 పెట్టాలి, ఇక్కడ ఎవరు పెట్టాలా A3. ఎందుకంటే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ ని మనం A1 A2 A3 అనుకున్నాం అనుకో, A1 ఇక్కడ, A2 ఇక్కడ, A3 అక్కడ, అంటే మిగిలినటువంటి బ్లాంక్స్ 3 బ్లాంక్స్ లో ఒక ఆర్డర్ ప్రకారమే పెట్టమన్నాడు. వాడు ఎప్పుడైతే స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ ఉన్నాడో ఇంకా దీన్ని మనం ఈ 3 ప్లేసెస్ ని మళ్ళీ అరేంజ్ చేయడం కుదరదు. స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది. సో ఆ A1 A2 A3 ఆ 3 ప్లేసెస్ లో ఎన్ని రకాలు కూర్చోగలరు, ఒకటే విధం స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ లో కదా. సో A1 A2 A3 can be arranged in a specified order. ఈ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ ఒకటే వే, ఇన్ వన్ వే, ఒకటే వే వస్తుంది. ఓకే, therefore number of required ways is equal to number of required ways is equal to 10p7 ఒకటి అదొక వే ఇంటూ ఇది ఓన్లీ వన్ వే. సో 10p7 is the answer. Come on, Adam. See the third one now. A1 A2 A3 sit together in a specified order. మళ్ళా sit together ఇక్కడ. ఇందాక టుగెదర్ లేదు. ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ A1 A2 A3 sit in a specified order, టుగెదర్ లేదు. But here we have sit together. That is the difference. Now look here. Whenever sit together comes, we have to take them as one unit. So consider A1, A2, A3 as one unit. So remaining 7 as 7 units. 7 units. So total how many units? 8 units. 8 units can be arranged in 8 units can be arranged in 8 factorial ways. Okay. Let me take one A1, keeping A1, A2, A3 aside, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. One more unit is there, no? Let us say X here. X. So 8 units, 8 factorial ways. Again in this X, A1, A2, A3 are there. So I have to arrange 3 places. But A1, A2, A3 sit together. Yes, they are sitting together only in a specified order. In a specified order means A1, A2, A3 only. ఇంకా స్పెసిఫైడ్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడల్లా మనం A1, A2, A3 అనుకుందాం, ఇంకా వేరే మార్చదు. సో హియర్ we are not supposed to interchange the positions. He said A1, A2, A3 in a specified order. Specified order is can be done in only one way. Okay, so internal arrangements is not possible if specified order is mentioned. In a specified order అన్నప్పుడు ఇంకా ఇంటర్నల్ అరేంజ్మెంట్స్ కుదరవు. సో సిన్స్ A1, A2, A3 can be seated in a specified order, this can be done in one way. This can be done in only one way. So number of required ways, finally number of required ways is equal to here 8 factorial into 1. So 8 factorial is the answer. Come on, Adam. See one more question. Find the number of
4-digit numbers that can be formed using the digits 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 5, 6, 8 without repetition. Without repetition. How many of them are number 1 divisible by 2, number 2 divisible by 3, number 3 divisible by 4, and number 4 divisible by 5, divisible by 25. So first of all, find the number of 4-digit numbers. How many 4-digit numbers are possible? By using the digits 2, 3, 5, 6, 8. So for 4-digit numbers, take 4 blank places and use 2, 3, 5, 6, 8. So 4-digit numbers given different different numbers are 2, 3, 5, 6, 8. So this can be done in when 5 ఇక్కడ 4 so 5p4 ways. అంటే ఎన్ని 4-digit numbers వస్తాయి వీటితోటి 5p4 120 వస్తాయి. ఆ 120 numbers లో 2 తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఎన్ని, 3 తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఎన్ని, అట్లనే 4 తోటి 5 తోటి 25 తోటి ఇవన్నీ చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ వన్ divisible by 2. ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్లో డివిజిబుల్ బై 2 ఒక 4-digit నెంబర్ని మనం డివిజిబుల్ బై 2 అనాలంటే ఈ లాస్ట్ ప్లేస్లో వాడు ఇచ్చినటువంటి డిజిట్స్లో ఏముండాలి, 2 or 6 or 8 ఉండాలి. ఓకేనా? సో divisible by 2, a number is said to be divisible by 2 if the last digit of the 4-digit number is either 2 or 6 or 8. So this is 2 or 6 or 8. So this can be filled in 3 ways. ఈ మూడింట్లో ఒకటి పెట్టేస్తాం 3 ways. సో అందులో ఒక ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకొని ఇలా పెట్టేసాం. ఇంకా అందులో ఒక నంబర్ ఇక్కడ ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే ఎన్ని మిగిలినాయి, అక్కడ 4 మిగిలినాయి. ప్లేసెస్ ఎన్ని 3. సో 4 డిజిట్స్లో ఆ 4 మిగిలినటువంటి నంబర్స్లో మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ అరేంజ్ చేయాలి 4p3. ఎందుకు అవి 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ప్లేస్ ఉన్నాయి 4p3. ఇది 3 ways. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక నంబర్ని మనం divisible by 2 అనాలంటే లాస్ట్ ప్లేస్ మస్ట్ బి ఈవెన్ నెంబర్. A number is said to be divisible by 2 if its last place లేదా if its last digit, ఆ నంబర్ యొక్క లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ ఈవెన్. మరి ఇచ్చినటువంటి నంబర్స్లో ఈవెన్ నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2, 6, 8, 3 ఉన్నాయి. సో ఈ లాస్ట్ ప్లేస్లో 2 or 6 or 8 ఏదో ఒకటి పెట్టేయచ్చు. అంటే 3 waysలో పెట్టచ్చు. ఆ 2 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఇందులో ఫిక్స్ చేసాం అనుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, 0 ఏమి లేదు కాబట్టి మనం అన్నిటిని వాడుకోవచ్చు 4p3 ways. So what is the answer now? So number of numbers divisible by 2 is
దీని 4p 3 ways ఇంటూ దీని 3 ways. అంటే మొత్తం 4 digits ఫిల్ అవ్వాలి కదా. ఫస్ట్ 3 places can be filled in 4p 3 ways. Last place can be filled in 3 ways. So 4p 3 into 3, 4 into 3 into 2, 4p 3 అంటే into 3, 24 into 3, 72. Numbers are there which are divisible by 2. Come on, Redo. Now see the next problem. Divisible by 3. So divisible by 3. A number is said to be divisible by 3. First of all, you should know the divisibility condition. A number is said to be divisible by 3 if it's a sum of digits is divisible by 3. Suppose నేను 2, 3, 5, 8 తీసుకున్నాను అనుకో, ఒక 4 digit number. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యాడ్ చేయండి. 2 + 3 + 5 + 8 ఎంత వచ్చింది? 18 వచ్చింది. 18 is divisible by 3 కదా. 18 is divisible by 3 కదా. సో ఈ 2, 3, 5, 8 అనేది divisible by 3 అవుతుంది. అంటే ఒక నంబర్ని నేను divisible by 3 అనాలంటే వాటి డిజిట్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే నాకు divisible by 3 రావాలి. అలాంటి నంబర్స్ని మనం divisible by 3 అంటాం. సో దీని లాజికల్గా మనం ఎన్ని ఉన్నాయో అట్లా చెప్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ యాడ్, మొత్తం వాడు ఇచ్చిన నంబర్స్ అన్నిటిని యాడ్ చేస్తారు. 2 + 3 + 5 + 6 + 8 24 వచ్చాయి. ఓకే, ఇవి ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. మనం తీసుకోవాల్సిందని 4ఏ. మనకు కావాల్సింది 4ఏ. అంటే ఒక నంబర్ని డిలీట్ చేయాలి. మొత్తం 5ని యాడ్ చేస్తే 24 వచ్చింది. నాకు కావాల్సింది 4ఏ. ఇవి 5 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఒక్కొక్క డిజిట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలాంటి వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే, ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ని యాడ్ చేస్తే నాకు divisible by 3 రావాలి. సో ఇప్పుడు నాకు 24 - 2, 22 divisible by 3 నా? కాదు. అంటే 2ని తీసేయచ్చు అంటే కుదరదు. 24 నుంచి 3 తీసేస్తే 21, రైట్? 21 is divisible by 3. 21 is divisible by 3. 24లో 5 పోతే 19 divisible by 3 కాదు. 24లో 6 పోతే 18 divisible by 3. 24లో 8 పోతే 16 divisible by 3 నా? కాదు. సో మనం 6 తీసేయచ్చు. ఉన్న వాటిలో 6 తీసేయచ్చు, 3 తీసేయచ్చు. సో 3 తీసేస్తే 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8 తోటి 4 digit numbers ఎన్ని వస్తాయి? 4 ఫ్యాక్టర్ వస్తాయి. నంబర్ ఆఫ్ 4 digit numbers అంటే 2, 5, 6, 8 కాంబినేషన్ లో నేను రాసే ప్రతి నంబర్ కూడా divisible by 3 అవుతుంది. ఎందుకు? 2 + 5 + 6 + 8 చేస్తే నాకు 21 వచ్చింది కదా. నువ్వు అట్లా ఎట్లన్నా ఎట్లా తిప్పినా వాటిని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేసినా సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఇస్ divisible by 3 అవుతుంది. సో 3 లేకుండా, ఇక్కడ 3 లేకుండా మిగతా వాటిని తీసుకొని ఎన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేసినా నీకు అది 3తో divisible అవుతుంది. సో నంబర్స్ ఫార్మ్డ్ విత్, ఇంకా నేనేం రాస్తానంటే ఇవి 21 వచ్చింది అంటే 3 తీసేస్తే వచ్చింది. 3 తీసేసి రాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ 2, 5, 6, 8 ఇవి 4 ఉన్నాయి. 4 ప్లేస్ ఎన్ని రకాలు ఫిల్ చేయొచ్చు? 4 ఫ్యాక్టర్. అట్లనే నంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఇంకా ఏం తీసేయచ్చు? మనం 6 తీసేయచ్చు. 2, 3, 5, 8 ఇవి ఒక 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ 24. ఇవి ఒక 24.
So number of numbers which are divisible by 3 is equal to 48. 24 plus 24. ఇవ్వవచ్చు ఇది ఇవ్వవచ్చు. So number of numbers, number of required numbers is equal to 48. 24 plus 24. 48. Come on, Adam. The number is divisible by 3. If it's a sum of digits is divisible by 3.